بلا تمہید گجرات کی معزز و محترم شخصیت، ہماری بارش شخصیت حضرت علامہ عبد الماجد صاحب سے گزارش ہے کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ذکر خدا کرے۔ محترم عزت مآب جناب راجہ عمر صاحب سے گزارش ہے کہ مدحت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر کریں۔ سب دوست مل کے بآواز بلند درود شریف صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب جناب رانا عبدالسلام عارف صاحب، ان کے ساتھ پاکستان بھر کی معظم اور محترم شخصیت عزت مآب جناب میر عبدالرزاق صاحب اور ان کے ساتھ چودھری اشفاق ناتھ صاحب، بلا شبہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ سب دوستوں کی موجودگی میں آج کا اجلاس کا مقصد آڈیٹر کونسل آف گجرات کا ہے، اور میری ذمہ داری اسٹیٹ سیکرٹری کی تو نہیں تھی، لیکن ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خدمات کا انجام دے رہا ہوں۔ آڈیٹر کونسل آف گجرات کے دوستوں کے لیے بے شمار مدیران صاحبان کے لیے بے شمار دشواریوں کا سامنا تھا۔ کئی اخبار بند ہو چکے ہیں، اور جو اس وقت جان فشانی سے اخبار کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، وہ انہی سے ہم جانیں گے، وہ اپنے مسائل کا بھی مطالعہ کریں گے۔ ان کے حوالے سے وہ خود ہی اپنی مدیران صاحبان کے اولاد ہے، وہ بعض اوقات ایسے جائیداد کے وارث بن جاتے ہیں۔ یہ اخبار مالکان کے، میں کیونکہ اس شعبے سے وابستہ ہوں، بے شمار پریشانیوں کا سامنا پڑتا ہے، تو میں چاہتا ہوں، بلکہ تمام کی اجتماعی سوچ ہے کہ ان کو اچھا روزگار ان کی اہلیت کے مطابق ہم اس کے لیے جدوجہد کریں، اور سرکاری نوکریوں تک ہم ان کے لیے محنت کر کے ان کو ایک اچھی روزگار فراہم کریں۔ سہولیات کے حوالے سے ہمارے سبھی دوستوں نے ایک ہی رائے دی ہے کہ ہمارے جتنے ممبر ہوں گے ان کو فری لیگل ایڈ، کوئی بھی کیس وغیرہ کو مسئلہ بن جاتا ہے تو بالکل اس کا ایک پائی پیسہ نہیں لگے گا، اور میڈیکل فری ہوگا۔ لیب میں ڈسکاؤنٹ 50% ڈسکاؤنٹ ویسے بھی ادارے دے رہے ہیں، چغتائی لیب والے اور دیگر آپ جانتے ہیں، لیکن ایک بندہ اکیلا کام کرتا ہے اور ایک بندہ اجتماعی طور پہ کام کرتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی ہمارے ممبر کے ساتھ گھر میں
कोई मिसहैप हो जाती है, किसी के वालिद, भाई बहन, बीवी, कोई बेटा, तो 3 दिन के लिए तंजीम की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि उनको चोरी होती है वो बेरोजगार हो जाता है, तो तंजीम की तरफ से हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर अगर किसी के साथ कोई ऐसा मसला होता है तो हम उसको सहूलियात मोटरसाइकिल बाइक वगैरह लेके दे सकते हैं, जो नाकाबिले पैसा फीस वगैरह उससे कोई नहीं लेगी जाएगी, और इसके अलावा जनाब उससे कोई पैसे वगैरह चंदा वगैरह नहीं मांगा जाएगा कि आपने जनाब हाँ हम आपको किस्तों पर मोटरसाइकिल लेकर दी थी। इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कि उसको फ्री मोटरसाइकिल भी फराहम कर दी जाए। मैं अपने बड़े दोस्तों की मौजूदगी में ज़्यादा गुफ्तगू वो वसी नहीं करूँगा इब्तदाई तौर पे, क्योंकि हम अपना एजेंडा तो पेश कर चुके, अपने अगराइज़ व मकासद तो पेश कर चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਿਆਮ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਮਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿਆਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ इंशाल्लाह। जी जनाब, ये थे जलील भट्ट साहब जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। अभी मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ उन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपना बड़ा नाम पैदा किया, कारोबार भी अच्छा किया, सहाफत में भी जब से आए हैं माशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में अली अंजम मिर्ज़ा साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात से मुस्तफ़ीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज का ये इजलास एडिटर कौंसिल का क़याम मैं समझता हूँ एक बहुत खुशाइन बात है, और ये वक्त की इस वक्त ज़रूरत भी थी, क्योंकि इस वक्त सारे हमारे अखबारात के जो एडिटर्स और जितने भी साथ में मालकान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जितना इस वक्त अखबार के मालकान और एडिटर को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, वो समझता हूँ मैं कि इस वक्त एडिटर कौंसिल ही उसका हल हो सकती थी। और मैं इस बात पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इसके क़याम में एक दूसरे का साथ देने में मदद की है, और इंशाल्लाह ताला हम इसको जैसा कि मीर साहब ने बोला था कि डिवीज़न लेवल पे इंशाल्लाह काम करेंगे। तो कोशिश यही होगी कि जितने भी हमारे एडिटरान और मालकान हैं अखबारात के, उनका मुकम्मल साथ दिया जाए। इनका जो प्रोग्राम है जो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी है। माशरा जो है उसकी अक्कासी करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। उसमें एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत थी, और मैं समझता हूँ जो हमारे सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं इन तमाम हालात को वो अच्छे से टैकल करेंगे और हम एक मजबूत इदारा भी बनेंगे। साथ में बात हो रही थी मालकान के वाले से अखबारात को जो मुश्किलात हैं उनमें सबसे ज़रूरी है कि एक दूसरे का तावन अखबारात के मालकान का होना चाहिए। मैं एक छोटी सी गुजारिश भी करूंगा इस फोरम के हवाले से कि आप लोग इतना पैसा भी खर्च करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, लोगों के मसाइल भी सामने लेकर आते हैं, लेकिन हमें जो मुश्किलात हैं उन पे कोई नज़र नहीं करता। सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है कि हम अखबार वाली एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। मैं जेन्युइन आपको बात बताता हूँ, अगर एक जगह पे कहीं पे अखबार है, फ़र्ज करें आवाज़ गुजरात की है या रोज़नामा नया अंदाज कुछ भी है, वहाँ पे जाके हम खुद ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे थे, आप छोड़ें जी हमारी अखबार को लें, ऐसे करें वैसे करें।
लेकिन मैं समझता हूँ अब हम एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं तो हमें एक दूसरे का एहसास भी करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मैं क़यादत को जो यहाँ पर मौजूद है सबको इस बात की गारंटी देता हूँ, इंशाल्लाह हर फोरम पे इनके साथ खड़ा होऊंगा। और हमारे कोई भी सहाफ़ी जिसको कोई भी मसाइल पेश आए, हमारे एडिटरान को कोई मसाइल पेश आए, इंशाल्लाह सफ़े अव्वल में अली अंजम मिर्ज़ा खड़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब दोस्त अहबाब का शुक्रिया और मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ एडिटर कौंसल के पहले इजलास को लेकर। और जैसा कि रशीद सागर साहब ने अगराज़ मकासद बताए अपने एडिटर कौंसल के हवाले से, ये वक्त की नज़ाकत थी और इसका क़याम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मैं सारी सीनियर सहाफ़ी कम्यूनिटी बिलखसूस राना अब्दुल सलाम साहब, मीर रज़ाक साहब, चौधरी इशफाक नाज साहब, शाह साहब और अली अंजम साहब और बाकी दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप सब से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि तंजीमें बनती हैं, तंजीमों को चलाना है और हलूस पैदा करना है। एक दूसरे के साथ हम ऐसे हो जाए कि हमारे अंदर तीसरा बंदा कोई दरार ना डाल सके। बाकी एडिटर साहबान के मसाइल जो है वो हम सब ने मिलकर हल करने हैं। और फिर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सारे सीनियर सहाफ़ी को कि एडिटर कौंसल का क़याम बिलखसूस गुजरात में, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मेरे सीनियर साहबान ने तो बोला कि गुजरात डिवीज़न तक या गुजरावाला डिवीज़न तक होगा। हमारी कोशिश है कि ये पंजाब लेवल तक जाए और इसमें सबका तावन और सबकी भरपूर शमूलियत लाजमी है। चाहे चंद मिनट हों, एक दूसरे के साथ हम टच रहेंगे और एक दूसरे के साथ हलूस से रहेंगे तो इंशाअल्लाह सब लोग जो है हमारी इज्जत पहले भी है, इंशाअल्लाह बेहतर होगी और हम सहाफ़ी कम्यूनिटी के मसाइल जो है बेहतर तरीके से हल करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब, ये थे चौधरी नसीर अफजल साहब जो कि हमें अपने ख्यालात से मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। तो मैं अब एक और शख्सियत जो कि पहले तो कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर चुके, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उनको दोबारा स्टेज पे बुलाया जाए। और पहले क्योंकि वो बतौर स्टेज सेक्रेटरी अपना यहाँ पर ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद उन्हें फरमाया और जो है एडिटर कौंसल के जो अगराज़ व मकासद हैं उनके बारे में बताया। लेकिन हम उनसे जानेंगे क्योंकि ये सिर्फ गुजरात ही नहीं, ज़िला जो है डिवीज़न गुजरांवाला ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों से मिल के आए हैं। इन्होंने मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में गए, वहाँ के सहाफ़ियों से मिले, उनके जो है इजहार और उनके ख्यालात से भी ये काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं। तो मैं आप सबकी और इस एडिटर कौंसल के क़याम में भी इनका मरकज़ी किरदार है, तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में दावत खिताब दूंगा जनाब मोहम्मद रशीद सागर साहब को कि वो एक बार फिर स्टेज पर आएँ और मज़ीद हमें जो है एडिटर कौंसल के हवाले से और पाकिस्तान भर में इनकी मसरूफियात के हवाले से मुस्तफ़ीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों से पहले पेशगी माजरत चाहता हूँ कि जनाब तवील वक्त में आप अपनी ज़ाती मसरूफियात के मद्देनज़र आप टाइम दे रहे हैं। जैसा कि मेरे छोटे भाई राजा उमर साहब फरमा रहे थे कि मैं मुख्तलिफ इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे सीनियर दोस्त भाई, बड़े भाई, हमारे सरपरस्त जनाब राना अब्दुल सलाम आरफ साहब, इन्होंने भी मुझसे ज़्यादा सफ़र किया है। मैं गिलगित से बल्तिस्तान से लेकर कोयटा कराची तक प्रेस क्लबों में गया, वहाँ उनकी ज़रूरियात को महसूस करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे लेकर उनको कपड़े, जूते, नकदी और मोटरसाइकिल तक जनाब हमने ये खिदमत सर अंजाम दी। इंशाअल्लाह ताला ये प्लेटफार्म मेरे लिए
ایک خدمت کا ایک بہترین شاہکار ہوگا. میں آپ سب کی موجودگی میں، آپ میرے سرپرست ہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میری ضرورت ہوگی میں کام کروں گا. کام کرنے کے لیے ایک بندہ پیدا ہوتا ہے اور آخری وقت تک، جب تک سانسیں چلتی ہیں اس وقت تک کام کرتا رہتا ہے، اور کام ہی بندے کی پہچان ہوتی ہے. تو انہی الفاظ میں گزارش کروں گا طاہر بٹ صاحب سے، وہ مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں یہ ہمارے سارے سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے تمام عمر اپنی صحافت میں صرف کر دی ہے، تو ان کے سامنے بولنا ایسی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہے. لیکن اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو آڈیٹر کونسل آف گجرات ہے اس کے قیام پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جماعتوں کا مقصد مین یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے حقوق کا تحفظ کر سکے، اور یہ حقوق کا جو تحفظ ہے یہ ہر کسی میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہے وہ حیوان ہے. اقبال کا بڑا ایک خوبصورت شعر ہے، اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، لڑا دے نمولے کو شہباز سے. ایک چھوٹی سی جو چڑیا ہوتی ہے، جب اس کے بھی گھونسلے پر کوئی شہین یا عقاب حملہ آور ہوتا ہے تو اس سے لڑ پڑتی ہے. تو ہمیں بھی اپنے حقوق کے لیے جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اپنے حقوق کا میرے اب سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ پہلا اجلاس ہے، اس میں بھی بے شمار رد و بدل ہوگی، بے شمار کچھ ہمیں اپنے راز و مقاصد میں تبدیلی کرنی پڑے گی. لیکن ہمارا کم سے کم ایک جو ہے وہ سٹارٹ تو آج ہوا ہے کہ نہیں. ہم روز بیٹھتے تھے، روز ہم 2-4 دوست بیٹھتے تھے، روز ہم امینڈمنٹ کرتے تھے، روز یہ کچھ کرتے تھے، یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے. آج اس کا باقاعدہ طور پر اجرا ہو گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر آج اس کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جو صحافتی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اپنے کسی دوست کو کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے تو اسے پتا ہو کہ میرے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہے. آپ ایک وکیل نہیں دیکھتے ہیں، ایک وکیل چھوٹا سا کتنا مضبوط ہوتا ہے، کسی تھانے میں اس کا پرچہ نہیں ہو سکتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک وکلا کمیونٹی کھڑی ہے. اسی طریقے سے کسی صحافی کے ساتھ اگر کوئی ہو تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے ایک پلیٹ فارم ہے، میں ڈٹ کر اپنا جو موقف ہے اس کو بیان کر سکتا ہوں، میں ڈٹ کے اپنے کسی موقف پہ کھڑا ہو سکتا ہوں. اسے مسئلہ اسے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے کوئی آواز اٹھانے والا. مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اینڈ پریس دا بیل